إلا الآن نعود مع الأمن الذكي والأستاذ راشد محمد ونعتذر. We have a big question which is, can we trust the technology? Absolutely we can trust the technology, but what we need to be well prepared before we starting any work using a technology itself. Should I start? Okay. Okay. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So I already said thank you for inviting me here. So I have 15 minutes and around 70 slides, so I'm going to go very fast. If you have questions, please get in touch later on. Okay, so my name is Rashid Mahmood. As I have been introduced, I'm a research director at the High Performance Computing Center, and we will talk about this center as well. So I will be presenting on smart border security, a technology perspective. These are the co-authors from King Abdulaziz University and Northern Border University. Aims and objectives of this paper or talk is that we are proposing a smart border security system. We review the technologies and their potential use for border security. So we will look at data acquisition technologies, computing and storage technologies. We have capacity in all these technologies that we will discuss here. And we also manage a top 500 supercomputer, and the details of this will come later on. So the outline of my talk is that I will give a brief background on the smart border security system, the motivations for this system, the HPC Center at King Abdulaziz University, what kind of things we are doing there, how they relate to smart border security system, the enabling technologies for smart border security systems, proposed smart border security system, then the challenges which we can have in realizing this system, and then conclusions and outlook. So the background. Smart border, a powerful and cost-effective solution to provide 24-hour persistent surveillance for securing extended border lines. So it consists of multiple surveillance systems. So this is standard, basically. What we believe, this is the state of the art now. So we have different kind of systems, surveillance systems. We have ground-based, we have seaborne, we have airborne, and space-based surveillance system, and the figures show what kind of things can be there. Main issues in smart border, I mean, there are experts here better than me. We know that arms trafficking, human trafficking, money laundering, smuggling of goods, terrorism, refugee influx, and many more issues are the reasons for developing smart border systems. So the motivation, the radar-based surveillance technologies, they are limited to the line of sight propagation. Airborne and spaceborne surveillance technologies, they provide long-range coverage, but they cannot provide continuous coverage due to the satellite or UAV movement because they cover different areas. You can't cover all the area. WSN-based, wireless sensor networks-based surveillance technologies, one of the colleagues here, he already spoken about wireless sensor networks. So typically you have short-range sensors, and they can't cover all the area. And energy is one issue. And there are many issues in wireless sensor networks itself, although they are very good to monitor certain مع أنها areas. ممتازة لرصد بعض المناطق. التحليلات بالفيديو حسب هذه الإشارة أن وكالة الاستخبارات الجيوفضائية الوطنية الأمريكية توظف 16,000 محلل لتحليل تدفقات أشرطة الفيديو التي تنتجها أجهزة الاستشعار الناجمة عن نظام المراقبة الجوي. والبيانات العظمى الآلية كثر الحديث عنها، وإن أردتم أن تدرجوها في النظام ستكون هنالك إشكاليات أخرى يجب أن تواجهوها لتنفيذ كل ذلك. خطوط الدفاع المتعددة مهمة جدا في نظام ذكي لضمان أمن الحدود، ويجب إدراجها، وكل ذلك يشكل جزء من الدوافع.
وأن مستوى المعرفة والبنى التحتية في هذه النظم الحاسوبية الرفيعة المستوى ستحدد قدرة أي أمة على التنافس في العالم. بيان المهمة، فإن نريد أن نقتني قدرة عالمية في جامعتنا للعمليات الحاسوبية رفيعة المستوى لكي نولد المعارف اللازمة في الجيل القديم لتقديم الخدمات اللازمة. الخدمات التي نقدمها، هنالك حواسيب ومنصة سابهانا، وأن نبني المزيد من القدرات. وأما بالنسبة للمعارف فإننا نحسن استخدام الشفرات المتوازية والشفرات المتتالية. والتعليم، فإننا نقدم حلقات دراسية على مستويات الBS والماسترز والدكتوراه، ونقدم حلقات تدريبية كذلك، وننظم دورات للتوعية ودورات متقدمة. في قلب المركز لدينا حاسوب عزيز، وهو من أكبر الحواسيب في العالم، ينطوي على 11904 نواة و496 عقدة، وينطوي على أجهزة عديدة CPU وما غيرها ونماذج منها. وإن أراد الناس أن يستخدموا بنيات مختلفة يمكنهم أن يستخدموها لكي يحسنوا تقديم حلقاتهم التدريبية والدراسية. في هذا الحاسوب العملاق هذه بعض المعلومات عن بنية العزيز. لدينا جيجابايت عديدة من التخزين ونظم عديدة ينطوي عليها هذا الحاسوب. إن خريطة الطريق بالنسبة لنا، فلقد أقمنا هذا المرهق في 2015 واعتمدنا النموذج التشغيلي والعملاتي. نبني القدرات ونريد أن نصبح مركز متميز للتميز، وإننا ندعم عدد من التخصصات العلمية في جامعة الملك عبدالله، مثلا في إطار التغير المناخي، علم الحاسوب، الهندسة، العلوم، الجينوميكس، الدراسات البحرية والدراسات البيئية. وفي مجال التعليم هذه هي الحلقات الدراسية التي ترتفع إلى مستوى الماسترز والدكتوراه. وسأقدم لكم كل هذه الشرائح لاحقا، تدخلون في التفاصيل لاحقا. والتدريب، هنالك دورات تدريبية كما قلت، هنالك تفاصيل عنها ونوع التدريب الذي نقدمه. لدينا كذلك تعاون مع ساب، وهو عملاق نظم الشركات من ألمانيا، ولقد وضعنا مشاريع للبيانات العظمى ونقدم هذه المرافق في الجامعة. فيما يتعلق بإنترنت الأشياء، هذه بنية تحتية عالمية لمجتمع المعلومات، ويمكننا أن نجمع مراكز الامتياز على منصة IP، وهذا يزداد أهمية، وهذا يصب في قلب التقنيات في عالم المعلوماتية وتقنيات المعلومات. وهذه الحواسيب ذات الأداء الرفيع تعمل سويا، ويمكنكم أن تقدموا قدرة حاسوبية أكبر بكثير جراء ذلك. وثمة سباق دوليا على هذه الحواسيب منذ زمن طويل. هنالك قائمة تطول، ويمكنكم أن تطالعوا ما قاله مدير المختبر الوطني، يقول لا يمكن للولايات المتحدة أن تتخلف عن الصينيين أو غيرهم، فالدولة التي تقود العالم في مجال الحواسيب رفيعة المستوى ستكون لها المزية التفضيلية في كل قطاع. هذا ما نحاول أن نفعله، وهذا ما نصبو إليه لكي نسهم في البنى التحتية الوطنية في السعودية.
ومن الملفت أن السعودية تحتل مقعدا ضمن الدول الخمسمائة الأهم بالنسبة للقدرة الحاسوبية، وتجدون أن الولايات المتحدة تتحلى المرتبة الأولى، والصين تبرز الآن كأهم دولة عظمى فيما يتعلق بالقدرة الحاسوبية، ولهم الحاسوبين العملاقين الأكبر في العالم، كان قبل ذلك في الولايات المتحدة وقبل ذلك في اليابان. باراك أوباما أنشأ هذه اللجنة في 2015 لتعزيز هذا الوضع، وفي المملكة هنا نريد أن نعزز كل جهود في هذا المجال. فلقد ترى على HPC تقدما ملموسا، وهذا الرسم البياني يدل على ما جرى. هنالك 3 أسطر. أولا الحاسوب العملاق في العالم بين 1993 حتى 2015. الخط الأخضر هو المجمل، واثنين بالأصفر تلاحظون 1993 الحاسوب الأكبر كان يقدم 105 جيجا فلوب، وهو عمليات الفاصلة العائمة في الثانية فلوبس، والآن تدنت عن 200 فلوبس، والآن تدنينا إلى 100 فلوبس، عمليات الفاصلة العائمة في الثانية. البيانات الضخمة هذه تقنيات أو جيل جديد من التقنيات التي تصدر بيانات عديدة، تدعى خصائص في، لأن تبدأ بحرف في بالإنجليزية: الحجم والتنوع والسرعة والصدق. وهنالك بعض الأدوات التي تسمح بمعالجة هذه العناصر المختلفة، وتلاحظون هذه العناصر المختلفة هنا في الجامعة. هنالك عدم توكيد بالنسبة للبيانات. الكثير يعتقدون أن البيانات مستخدمة لاتخاذ قرارات غير دقيقة، والبيانات تأتي من تويتر وفيسبوك وتبدو مختلفة، والحجم 2.3 تريليون من البيانات يتولد يوميا، وبالتالي الحجم هو كبير. والسرعة، هنالك أجهزة استشعار بالمئات على متن كل سفينة، ويجب أن نعالج البيانات بسرعة، والبيانات تتولد كل دقيقة. لينكدين، يوتيوب وما إلى ذلك تولد بيانات، وهذا حجم كبير من البيانات، ويجب أن نعالجها عندما تبرز. وهنالك تحرك البيانات وسرعتها والأشكال المختلفة للبيانات وعدم القدرة على التعويل عليها. أمامك 5 دقائق يقول الرئيس. شكرا. المجال الثالث هو الذكاء الحسابي، وأصبح تحديا بالنسبة للبيانات. لقد سمعتم الحديث عن الذكاء الاصطناعي. في هذه الشريحة تجدون مختلف القطاعات التي تستفيد من ذكاء الآلات أو القدرة الحاسوبية الذكية، وهنالك شركات عديدة التي برزت على الساحة في السنوات الأخيرة والتي تقدم هذه الخدمات في مختلف القطاعات. هذه هي المجالات الثلاثة التي تجتمع لكي تطور البنى التحتية من الجيل القادم لجهة الICT. IDC تبين أن لو استثمرتم $1 واحد يمكنكم أن تجنوا $52 كأرباح، وكذلك مبلغ من الإيرادات. وإن استثمرتم فالعائد سيكون ممتاز اقتصاديا وبالطبع اجتماعيا كذلك. في هذه الشريحة تلاحظون كيف أن تجتمع كل هذه المسائل لكي تتمكن البيانات العظمى من التعامل مع البيانات الأخرى وحل المشاكل والمحاكاة والذكاء الاصطناعي يقدم الخدمات الأخرى. المحاسبة السحابية تعتمد على حلول معقدة وواسعة النطاق،
وهذا يسمح بتقديم خدمات بسرعة. التقنيات الجديدة التي تدعم السحاب هي كلاودلت وفوج وإدج كومبيوتينج، وهي التي تبرز حاليا لكي تسد الثغرات ولحل مشاكل التأخير المطروحة إن كان بإرادتكم أن تلجوا إلى بنى تحتية كبيرة النطاق. هذه الصورة تبين كيف أن يمكن ربط الكلاود كومبيوتينج بإنترنت الأشياء لرصد البيئة ولتقديم البيانات اللازمة والقدرة الحاسوبية الرفيعة المستوى وما إلى ذلك، وهذا يقلل من الوقت المعالجة. هذا الفوج كومبيوتينج سيصبح سوقا كبير وأصبح سوقا كبير. المدن الذكية والمجتمعات الذكية نبين هنا مجتمعا حيث توجد فيه أنظمة فرعية والتي ترصد جوانب مختلفة مثل تلوث الجو والنقل وما إلى ذلك، وتجمعون بينهم، ولدينا تقنيات لجمعهم مما يسمح لكم بأن تحسنوا تقديم خدمات للمدينة بكاملها. وبالتالي يجب رصد وإدماج البيانات عن المجتمع الذكي. هذا سيكون ضروري، مثلا يمكن ذلك أن يساعد على رصد أي حدث، أي أدلة، أو أي شيء يحدث مثلا فيما يتعلق باستخدام المخدرات. تحدثنا كثيرا عن المخدرات في اليوم الأخير. فما هي نظم أمن الحدود المقترحة والتي تعتمد على حلول ذكية؟ تجدون كل ما هو مقترح في الجو وفي الأرض وفي البحر، والنظم القائمة على اليابسة، وكل ذلك يرسل بيانات إلى مرفق لتلقي كل هذه البيانات، والذي يحللها ويستخدم تقنيات يمكن أن تعالج المسائل بشكل مختلف. هنالك خيار السحاب، وسيسعدنا أن نجيب على أسئلتكم، ويمكن أن يكون هنالك سحاب هجين أو سحاب خاص. أمامكم دقيقة، يقول الرئيس. التحديات: كيف يمكنكم أن تنشروا وتشغلوا وتضمنوا صيانة هذه الأجهزة؟ ثانيا، كيف تخزنون هذه البيانات؟ نعتقد أن الحلول المفتوحة يمكن أن تحل هذه المشاكل. وثالثا، كيف تقدمون على الإدماج؟ وهذه الحلول المفتوحة يمكن أن تساعدكم. والاستنتاجات: حدثتكم عن الخلفية والحوافز والدوافع، وإننا تحدثنا عن التقنيات البارزة التي يمكنها أن تحل مشكلة نظم الحدود الذكية، وتحدثنا عن الهندسة الأساسية، وعملنا في المستقبل سيركز على ذلك، ولدينا القدرة للبحث والتطوير. نعتقد أننا سنتمكن من الإفلاح في هذا المجال، سننظم مؤتمرا دوليا أول حول المجتمعات الذكية في جامعة الملك عبد الله، وندعوكم جميعا للمشاركة. شكرا محمد. إن وددتم أن تحصلوا على مزيد معلومات يمكنكم أن تجدوها في ملف المؤتمر. تحدث عن تقنيات الذكية لحماية الحدود. ما نحتاجه في نهاية هذه الجلسة هو أن يكون هناك تكامل، نظام متكامل للحصول على معلومات ذكية تستخدم في عملنا لحماية الأرض وحماية الحدود. واستمعنا لعرض ممتاز بدأ بتقنيات مخدمة لحماية الأمن البحري، وأيضا صور رباعية ونظام شبكة الرادارات الحدود الذكية. كان هناك مشكلة فنية وأجلناها، وأيضا استخدمنا الطائرات بنو طيار لمراقبة الحدود. وحان الآن الوقت لأي أسئلة. إذا كان هناك لديكم أي أسئلة لأي من المتحدثين تفضلوا بطرحها الآن. الفريق عواد.
سؤالي هو تقني. My question is a technical one which might be addressed to Dr. Ahmed Bassioun. الأنظمة المتكاملة سواء للحدود البرية أو الحدود البحرية هناك limitation للمدى، وهذا تحكمه المعادلة اللي هي 2 under root h1 زائد h2، ولا أحد يقدر يتصرف خلاف هذه المعادلة. هل هناك معادلة أو هل هناك حلول لاكتشاف رادار يوضع في الجزر أو في السواحل أو في الجبال؟ بعض الجبال عندنا مشاكل في تغطية ما بعدها بسبب الفضاء. لسهولة وضع هذه الحلول ضمن الأنظمة، بالإضافة إلى أننا نعرف أنه بين وسطين الهواء والماء نحتاج إلى وسيط حتى ينقل الإشارات سواء في الاتصالات أو سواء في الاكتشافات، فنبغى هذه الحلول، سواء الجواب عندك أو الجواب عند الدكتور محمد. شكرا. الجواب نعم يا سيدي، توجد حلول جذرية ومعلومة لأنظمة الرادار التي تستطيع أن ترى وراء الأفق، ويمكن معالجة معادلة الرادار وتطويعها لاستطاعة لإمكانية الرادار أن يستطيع أن يمتد مدى الرادار لأكثر من 1000 كيلومتر. Okay. Next, please. Can you hear me? Yeah, sorry. I have more a comment than a question. لدي ملاحظة وليس سؤال. من طبيعة الحال كيف عمليات تطوير التقنيات الجديدة مهمة وواعدة، ولكن أحيانا التقنيات الواعدة لا تعمل عند تجربتها، ولا سيما في المملكة العربية السعودية مثلا. أنا أعطيكم مثالين. السيد مخلوف تحدث في عرضه عن كاميرات بعيدة المدى النشطة، قد لا يدري أننا اختبرنا هذه الكاميرات في حرس الحدود والجهة المصنعة، وقمنا بالتجربة في الدمام منذ 5 سنوات، وكانت النتيجة ضعيفة جدا، والجهة المصنعة عادوا إلى بلادهم ونحن نعرفهم جيدا. أعطيكم مثال آخر. لمدة زادت 10 سنوات كان هناك تقنيات للرادار بعيد المدى VHF الذي يعمل بموجات VHF عالية التردد، وكل معاهد البحوث والتطوير كانت تحاول أن تطور رادارات من هذا النوع ولسنوات طويلة، ولم يأتي شيء إلى السوق حتى الآن. قد يكون هناك نماذج هنا وهناك، ولكن حتى الآن لم يصل شيء إلى السوق. وكان هذا الرادار كان مفترض أن يكتشف على مسافة 100 كيلومتر أو 200 كيلومتر. بطبيعة الحال الطبيعي أننا نحاول أن نحقق تقدم في التقنيات، ولكن نحن في حاجة إلى تجارب في البلد المعني مع حرس الحدود نفسه. لا أدري ماذا كنت تعلم بوجود قدرات على مدى الاختبارات، مسافات الاختبارات في مركز دراسات محمد بن نايف مثلا، لكن من المهم إجراء الاختبارات. لماذا هذه الكاميرات لم تعمل في الخبر؟ وذلك السبب في ذلك هو رطوبة الجو، ولعلها تعمل في الهند مثلا أو في كندا، ولكنها لم تعمل في الخبر. الفريق عواد. أنا أثني على مقال. I would like to support what the project leader or the manager has said. When we talk about new inventions
as a matter of fact, yes, it's true. We had various situations. We had various prototypes presented to us, and we found shortcomings. As a formula, as tests in labs, they might succeed, but the different situation different in the field. Also, the weather in the kingdom has got a problem with ducting. This is a problem in the south of the Red Sea and the north of the Gulf. Can it be a solution to use الدكت اللي هو بسبب الرطوبة والحرارة والطبقات الجوية؟ شكرا. الآن الدكتور منذر يبدأ بالإجابة على الشق الأول، ومن ثم الدكتور أحمد يكمل الإجابة على الشق الثاني فيما يخص الرادار. تفضل دكتور. Okay, thank you for this interesting question. So we all know that transmission. نحن نعلم جميعا أن اكتشاف في ظروف الطقس ودرجة الحرارة والرطوبة العالية يكون هناك مشاكل. فيما يخص الكاميرات النشطة، كنت أقدم جيل جديد من الكاميرات النشطة تعمل بالليزر. لست متأكدا من هذا النوع من التقنيات تم تجربته هنا في المملكة العربية السعودية. هذه التقنية تحاول أن تحل مشكلة الانعكاسات الجوية. إذن هذه التقنية ستزيل كل الانعكاسات الغير مطلوبة والرطوبة في مسافة 200 متر. إذن هذه ستحصل على انعكاسات فقط من الهدف الذي نود أن نراه. هذا سؤالي فيما يتعلق بالكاميرات بعيدة المدى، وشكرا جزيلا على هذا السؤال. فيما يخص with regard to the issue of ducting referred to by the Vice Admiral, yes, there is a solution to this problem, and in the SAIA program, which is in the Ministry of the Interior, they use a radar for ducting a low altitude in some towers, and it is able to overcome the problem of وفي علاجات أخرى ممكن أعملها للتغلب على هذه الظاهرة. Any question? Okay. So just to bring additional information to what was معلومات said إضافية by إلى ما both of you. قاله كلاكما. Long-range إذن camera الكاميرات بعيدة المدى النشطة تم اختبارها منذ 5 سنوات، كان قام بالتجربة شخص من شركة أوبزيرف. أنا أعرف تماما الصورة التي هي تأتي من موقعهم ومن مطبوعاتهم، ولكن هذه الصور لم تلتقط في المملكة العربية السعودية. فيما يخص عملية الداكتينج، مشكلة الداكتينج، الانحناءات في الطبوغرافيا وفي ظاهرة داكتينج، هذه ناتجة عن الطبقات المحبوسة في الغلاف الجوي، ونضع رادارات في الجزء الأعلى من البرج ورادار آخر في الجزء الأسفل من البرج. هذا يمكن من التغلب على مشكلة الداكتينج الحالية. أعتقد أن هذا يتوقف على الخبرة والتجربة، لأن جميع الشركات تحاول أن تختبر معداتها في مناطق خاصة، وبعد ذلك تنتقل إلى منطقة أخرى لتحاول أن تنفذ نفس الحل، ولا ينجح في ضوء التغيرات في مجالات جديدة. هذا ما حدث لنا بالنسبة لاختلاف المناطق عندنا واختلاف الطبوغرافيا والطبيعة الجغرافية في المملكة العربية السعودية. شكرا. السؤال التالي. شكرا جزيلا على هذه العروض الممتازة. لدي سؤال عن إدارة الحدود الذكية. هناك الكثير من المعدات تستخدم أيضا. هناك أوجه قصور في هذا
هذا النوع من التقنيات، لأن هناك حالة الطقس مثلا التنفيذ الفعلي سيكون هناك أوجه قصور. سؤالي: لماذا لا نستخدم حلول الأقمار الصناعية فيما يتعلق بإدارة الحدود الذكي، حيث نراقب من كل مكان؟ إذا ما كان هناك قمر صناعي ليستخدم قوات حرس الحدود، هل هذا ممكن لاستخدام الحصول على صور آنية للحدود؟ لماذا لا نستخدم الأقمار الصناعية؟ مثلا نحن نركز على جانب الحاسوبي، جانب إذن فيما يخص الأشياء المحمولة هناك مشكلة عندما تراقب من الفضاء، هناك تأجيل كبير حتى تنتقل الإشارة، تنتقل من الأرض إلى القمر الاصطناعي ثم تعود بعد ذلك. إذن هناك تأخير كبير. الأمر الثاني هو أن مستوى التفاصيل التي يمكن أن تراقب بالتفاصيل ليست قوية مثل ما يمكن أن تفعله بالحساسات الأخرى التي يمكن أن تقدم لك بيانات عالية الجودة فيما يخص البيئة التي تصورها. إذن يجب أن يكون هناك الحل متعدد الوسائل، ومن أرض برية وبحرية وجوية، لا يجب أن نعتمد على مصدر واحد. وكما قلت من قبل، أنت تراقب مناطق معينة بسبب حركة القمر الاصطناعي، فإن جودة المعلومات قد تتأثر. وكما قلت فإن الجودة أو كثافة المعلومات وجودة المعلومات ستكون محدودة بطبيعة الحال مقارنة بالأجهزة الاستشعار أو الحساسات قصيرة المدى. Last question is to Dr. Shamrani. We know that the use of drones is a modern في المستويات العسكرية أو حتى المستويات المدنية. المشكلة في مع طائرات الدرونز اللي هو التعارض، أو يعني ما تستطيع أن تستخدم طائرتين أو 3 طائرات في نفس الرينج، في نفس المدى. فهل هناك حلول ناجعة؟ أنت ذكرت من ضمن الخيارات أو الحلول اللي عندك استخدام أكثر من طائرة، فكما تعرف أنه في كونفليكت لأنه تستخدم معظمها تستخدم تقنيات الوايرلس. تفضل. هي تعتمد الطائرات على الرينج، يعني غالبا يعني يمكن يعني عدم الدخول الطائرات الأخرى، يعني ممكن نستخدم طائرات with different range flight بحيث أنه الطائرة ما تدخل في مجال الطائرة الأخرى وتشوش عليها. وبالتالي هناك الالترناتيفز اللي هي الطائرات اللي تكون مثلا الرينج حقها في الطيران أقل يعني ارتفاع مثلا من الطائرات الأخرى. طبعا هذه هناك أبحاث كثيرة يعني ما زالت يعني لإيجاد الحلول، ولكن لذلك احنا ذكرنا أنه في هذا البحث الديسيجن سبورت سيستم اللي يساعد على اختيار أفضل نوع depend on the mission، يعني هل هي مراقبة أو مهاجمة أو يعني لذلك تعتمد. هي الميزة فيها الفرايتي في الرينج حقها، وبالتالي تعتمد على الميشن نفسها. أنا أعتقد أنه يعني تحتاج أصلا أنه زيادة أبحاث فيها بحيث أنه كيف تسيطر على هذا النقطة. شكرا للجميع، شكرا لكم الاستماع والحضور. حقيقة الحديث عن التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا حديث لا يمل. المديرية العامة لحرس الحدود لديها مشروع كبير جدا واعتبر من المشاريع الأولى على المستوى العالمي، ويمكن كما سمعتم وتحدثتم من أحد من المسؤولين في شركة التطوير عن المشاكل اللي يواجهوها في بعض البيئات الجغرافية الموجودة عندنا. حقيقة يوجد لدى المديرية العامة لحرس الحدود أنظمة فعالة متقدمة بشكل كبير جدا. حقق حرس الحدود السبق في هذا المجال واستطاع أن يحدث خطوات استباقية كبيرة. شكرا للمديرية العامة لحرس الحدود على عقدها هذه الندوة واهتمامها. شكرا للمعالي الفريق البحري عواد العرادي على ما يبذل من جهود حقيقة في محاولة منه لإكساب هذا الجهاز المعرفة المناسبة في حماية الحدود، سواء من خلال صقل المهارات والمعارف، من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات.
حقيقة هذا الجهاز نفتخر في حرس الحدود وفي رجالات حرس الحدود، وأتشرف بأنني كنت ولا زلت أحد ضباط حرس الحدود بالرغم من انتقالي للعمل للكلية، ولا زلت أدين بالولاء والطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم المديرية العامة لحرس الحدود معالي الفريق عواد أستاذي وقائدي، وتشرفت كثيرا بالعمل عن قرب معه. أشكركم جميعا، وأتمنى إن شاء الله أن نراكم في السيشنز القادمة. عندنا announcement، إعلان مهم جدا سوف يتم إعلانه الآن. شكرا للجميع، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.